गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਫਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਸਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ठीक है, तो पंजाब के मेले ते त्यौहार के बारे अगर गल करिए तो पंजाब का मेले ਅਤੇ त्यौहार का जोड़ा लेखक है वो डॉक्टर SS वणजारा ते बेदी है। कौन है? SS वणजारा बेदी। हुण एक ध्यान रखियो राजे, इसनूं याद करने का तरीका की है भी मेले ਅਤੇ त्यौहार ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा तो ज़्यादा वणजारे है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ठीक है, तो इस तरह तुसीं याद कर सकते हो इसनूं। बाकी अगे गल करते हैं भी इस लैसन नूं लिखण दे बारे किस तरह का है। तो किसी भी जाति ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਨੁਹਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब कोई भी जाति है उसकी संस्कृतिक उसके संस्कृति है ਜਿਹੜਾ परंपरा है उसके धर्म नीति जो भी है वो सारे मेले त्यौहार ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी तरह प्रतिबिंबित ਹੁੰਦੇ ਹੈ, मतलब नज़र आਉਂਦੇ ਹਨ। ठीक है, मेले ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ, ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ करते हैं। ठीक है, हुण पंजाबियों की गल कर लीए भी मेला है जिहड़ा वो बीज रूप दे विच पंजाबी चरित्र दे विच ही समाया होया है। हर पंजाबियों दे हर दिन जिहड़ा हर पल है जिहड़ा पूरब अते हर दिन जिहड़ा वो मेला ही हुंदा है। अते जिथे 5-4 पंजाबी जिहड़े जुड़ जाण तां तुरदा फिरदा मेला भी बन जाता है। पर जदों सचमुच ही कोई त्यौहार जां मेला होवे तां फिर पंजाबियों दा भगता जिहड़ा उत्साह है वो भी वेखण वाला हुंदा है। मेला एक अजिहा इकट्ठ है जिस ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾੜੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। बाजारां दा उभरना हुण है पॉइंट, बाजारां दा उभरना। बाजार किस तरह दे है? कहंदा पंजाबी हर पूरब ते हर मेले ते कोई ना कोई नवीं चीज़ जरूर खरीदते हैं। कोई भी है आपां भी जाने तो आपां कोई ना कोई नवीं चीज़ां जिहड़ियां वो जरूर खरीदांगे। इस करके हर मेले विच एक बाजार है जिहड़ा उभर के सामने आ जाता है, जिथे खाण पीण दियां भांत चीज़ां दियां चूड़ियां वंगां हार शिंगार खिडौने आदि दियां दुकानां सजियां हुंदियां हन। इलाके दे कलाकार शिल्पी आपो अपनियां कलाकृतियां भी मेले दे विच लियाउंदे हन। मेलियां दा काफला जिहड़ा मेलियां दा काफला है वो सजीला ते सदा चलदा रहण वाला है। पंजाब दे विच बहुत ही मेले मौसमां रुत्तां दे त्यौहारां नाल संबंधित हन। वेरी इंपोर्टेंट है राजे, मौसमां रुत्तां अते त्यौहारां दे नाल भी जुड़े होए हन। मौसम दे हिसाब नाल ही आउंदे है, रुत्तां दे नाल है अते होर भी त्यौहार है। पहला आपां करदे हां मौसमी मेले। जिहड़ा प्रश्न है मौसमी मेले दा वो आउंदा ही है भी मौसम मतलब कुदरत दे तौर ते है। मौसमी मेले रुत्तां दे बदलदे गेड़ हुंदे विच ही जन्मे हन। इस दे विच रुत्तां दे बदलदे गेड़ दे विचों ही जन्मे है। हर नवीं रुत अपने नाल एक नवे कुदरती वातावरण नूं लिआउंदी है। इस इन्हां विचों सब तो मिठी ते हसीन रुत है जिहड़ी वो बसंत दी मन्नी जाती है। ये छोटा प्रश्न भी आउंदा है, सब तो हसीन ते मिठी रुत किहड़ी है? बसंत दी। ये सोहणवीं रुत्ते माघ सुदी 5 नूं बसंत पंचमी का त्यौहार आउंदा है, जिहड़ा पंजाब दे विच बड़े धूमधाम ते चाह नाल ते उत्साह नाल भी मनाया जाता है। थां निक्के वड्डे मेले लगदे हन। पटियाले अते छेरटे वेरी इंपोर्टेंट है। पटियाला अते छेरटे दी बसंत पंचमी का खास ते प्रसिद्ध त्यौहार है। देश की वंड तो पहला हकीकत राय दी समाध उत्ते लाहौर विच बसंत का एक बहुत ही वड्डा मेला लगता है। वेरी इंपोर्टेंट है। मौसमी मेलियां दे विच सब तो ज़्यादा बसंत रुत दे मेले है। ठीक है, मौसमी मेले दे विच उस तो बाद है माघ शुदी दी पंचमी नूं बसंत पंचमी का त्यौहार आउंदा है। पटियाले ते छेरटे विच बसंत पंचमी नूं खास मेले जिहड़े वो लगते हैं। अते हकीकत राय दी समाध है जिहड़ी लाहौर के समय, ठीक है, उस दे विच भी की है मेला है जिहड़ा उत्ते भारी मेला लगता है। उस तो बाद आंदे राजे होली। होली की है? फग्गण विच होली आउंदी है। ठीक है, जो रंगां दा त्यौहार है। ये त्यौहार प्राचीन काल तो ही चले आ रहा है।
ਕਈ ਹੋਲੀ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਰਾਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮਤਲਬ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਤੀਆਂ। ਸਾਉਣ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੁੱਤੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਹੇਠ ਪਿੰਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝੂਟਦੀਆਂ ਤੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਰਪ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਸਰਪ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਪ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇੜੀ ਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਪ ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ, ਸਰਪ ਮਤਲਬ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੈੜੀ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਨਾਗ ਮਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰਾਜੇ ਗੁੱਗੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਲੇ ਗੁੱਗੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੱਗਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਗਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਪੂਤ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਸਰਪ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 3 ਮੇਲੇ ਹੈ, ਸਰਪ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁੱਗੇ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਪਿੰਡ ਛਪਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 14 ਨੂੰ, ਕਿਦੋਂ? ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 14 ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਗੁੱਟੇ ਤੋਂ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਗੇ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ 1890 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਕੁਝ ਮੇਲੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਰ ਅਤੇ ਅੱਸੂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ, ਚੇਤਰ ਅਤੇ ਅੱਸੂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਨੀ ਮਾਂਜਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ 2 ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਰਵੇਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੇਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੇਚਕ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਚੇਚਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਣਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਟੋਭੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਟੀਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੇੜੀਏ ਬਹੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਗੁਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੇੜੀਏ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ? ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੇੜੀਏ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਗੁਲਗੁਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਨਗਾਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਤੱਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਮੁਹਕਮਦੀਨ ਦੀ ਕਬਰ ਉਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 14, 15 ਤੇ 16 ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਉਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪੀਰ ਮੁਹਕਮ ਦੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖੀ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਤਿਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ, ਪੈ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ, ਪੈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪੈ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਖਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਪੱਪਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਮੰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਘੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1705 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣਾ ਜੋ ਅਜੋਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਦਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੇਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਕੇ 2 ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨਸੂਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮੱਸਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਦੋ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਨੇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਮੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰਬ ਏਕਾਦਸ਼ੀ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨਵਾਂ ਸੰਮਤ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਤਰ ਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਮਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਪਰਜੋਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਤੇ ਛੋਲੀਆਂ ਭੁੰਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਨਾ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੰਨਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ, ਰੂਹ ਰੀਤਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਾਂ, ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਕਾਂ, ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨੁ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਝੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਭਾਰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਹਨ? ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਨਾਜ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਰੇ ਚੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਿਰਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਹਰਾ ਘਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਆ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ: ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੈ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਗਰਭ ਸੰਸਕਾਰ। ਪ੍ਰੇਤ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰਭ ਦੇ 3, 5ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਬਣ ਕੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮਾਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੇਠਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਣੇਪਾ। ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧੂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਦਾਈ। ਵਧਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਨਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਪਤਾਸੇ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁੜਤੀ। ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ
ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੜਤੀ ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਡਲੀ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗਾਉਂਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਨਵਾਉਣਾ। ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਨਵਾਉਣਾ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇਜੀ, ਮੇਥੀ, ਜਵੈਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਗਦੀ ਵੀ ਰਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਛੇਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਛਟੀ ਨਵਾਉਣਾ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਛਟੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਂਕ ਪੂਰ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੀਨ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੀਅਤ ਭਰ ਕੇ ਖਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣਾ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਗੀ ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਰਾ ਮੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਰਾ, ਤਰਖਾਣ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਮੋਚੀ ਮੋਜੇ, ਘੁਮਿਆਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਰਾ ਜਾਂ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਦਾਈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਣੇਪੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਾ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਦਿਹਾਕ ਕੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਬ, ਕੁੰਬੜੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਗਨ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇੜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਨਾਈ ਅਤੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗ ਵਜੋਂ ਤਿਉਰ ਆਦਿ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੇੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਛਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਭੇੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਮਲਾਰ ਤੇ ਰਸਮ ਰੀਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਨ ਵਿਥਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵਣਜਾਰਾ ਵੰਗਾ ਚੜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਵਿੰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰੋੜੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਨੀ ਚੁਆਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਠਾਕਣਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਣ ਤੇ ਠਾਕਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁੜਮਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੜਮਈ ਜਾਂ ਸਗਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਖੰਮਣੀ, ਰੁਪਈਆ, 5 ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਕੁੰਜੇ, 5 ਛੁਆਰੇ, ਕੇਸਰ ਆਦਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ
ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਛੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੁਆਰੇ ਉਸਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੁੜਮਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਠੁੱਟੀ ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਤਰ, ਕੁੜੀ ਲਈ ਸੂਟ, ਜੁੱਤੀ, ਗਹਿਣਾ, ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ, ਮਹਿੰਦੀ, ਖੰਡ, ਚੌਲ, ਛੁਆਰੇ, ਨਗਦੀ ਆਦਿ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀ, ਕੱਪੜਾ, ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੀੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਇਣ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਨਗਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਛੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁੜੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ? ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ ਦੇ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਚੌਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਾ। ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਾ ਮੰਗਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਥ, ਘੜੀ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਲਗਨ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੁੱਬ, ਚੌਲ, ਹਲਦੀ, ਖੁੰਮਣੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾਈ, ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਤੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀ, ਰੂਹ, ਕੱਤਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਲੱਤ ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਥੜੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੜਾਈ ਚੜਾਉਣਾ। 7 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 7 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅੰਦੜ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਛਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਛਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰਸਮ ਕੇਵਲ ਵਟਣੇ ਜਾਂ ਮਾਈਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਸਮ ਕਿਸ ਦੀ? ਵਟਣੇ ਜਾਂ ਮਾਈਏ ਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪੀਲੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਠੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਬ ਕੇ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਤਰੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਪਲੰਗ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੜ ਬੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਬੀਏ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਵਿਅੰਦੜ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਟਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵਾ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਘੋੜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਗ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੰਗ ਕੌਣ ਫੜਦੀ ਹੈ? ਭੈਣ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੋੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਗ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਵੰਗ ਫੜਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੇ ਘੋੜੀ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਨ ਦਾ ਢੁਆਈ ਤੇ ਮਿਲਣੀ। ਜਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਡੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਤਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਪਤਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ। ਕੁੜੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਾ ਖਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਮੇ ਦੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਫੇਰਾਂ ਨਾਲ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਲਗਨ ਫੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਰੀ ਅਤੇ ਖੰਟ। ਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਥਾਲੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਬੰਦ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਜ ਅਤੇ ਖੱਟ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਿਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੰਦ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਜਾਂ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਲਾੜਾ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਪਿਤਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਲਸੀ ਆਦਿ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੱਟੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 7-7 ਵਾਰੀ ਛੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਗਣਾ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਪੇਟੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੀ ਖੁਲਾਈ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਫੂੜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਹਾਗਣ ਮਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਚੰਦੋਰੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੰਦਾਸਾ ਤੇ ਆਦਿ ਸੁਰਮਾ ਵੀਣੀ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਸ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂੰਜ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਭਾੜਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਥੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀ ਚਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਚਿੱਥਾ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਾਬੂ ਲਾਉਣਾ। ਲਾਬੂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਬੂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਗੇੜਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਬੂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਚਿਖਾ ਜਲ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਠੋਕਰ ਤੇ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਲਾ ਡੰਡਾ ਚਿਖਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਾਂ ਦੇਖਿਆਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਡੱਕਾ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਡੰਡਾ, ਕਈ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੂਹ ਟੋਬੇ ਤੇ ਛੱਪੜ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਲਵਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਕਾਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਡਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਡਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਕਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਿਰਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਗਣਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਛੰਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਖਾਵਾਂ ਵੇਲ ਵਧਾਵਾਂ, ਮੁੱਲੀ ਪਤਰਾ ਪਤਰੇ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਕੁਤਾੜੀ ਪੈਰ ਕੁਤਾੜੀ, ਨਿਕਲ ਬੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਪੁੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਗਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਗਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ, ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ, ਲੂਣ ਮਨਾਲੀ, ਕੁੱਕਾ ਕਾਂਗੜੇ ਅਤੇ ਟਿਬਲਾ ਟਿਬਲੀ। ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆੜੀ ਮਲੰਘਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦੇ
ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਟੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਚਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਸੋਨਾ। ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੋਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੂਜੇ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਗਣ ਤੇ ਆੜੀ ਮਲੰਕਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਠਹਿਰਾਓ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਪੰਬਾ ਪੋ 80 90 ਪੂਰੇ 100 ਸਾਹਾਂ ਸਲੋਟਾ ਤਿੱਤਰ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਮਦਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਖੋਟੇ ਦੀ ਖਟਿਆਈ ਬੇਬੇ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਆਈ। ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਛੂਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਮਿੱਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰ ਚੜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਿੱਤ ਦੱਬਣਾ ਘਰ ਦੇ ਚੂਹੇ ਚੱਬਣਾ, ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਇੱਟ ਚਾਹੇ ਰੋ ਚਾਹੇ ਪਿੱਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ। ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਪਿੰਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਰੱਸਾਕੱਸੀ, ਕਬੱਡੀ, ਬਾਜੀ ਮਾਰਨਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਏ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ, ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ, ਉਠਕ ਬੈਠਕ, ਊਚ ਨੀਚ, ਕੋਟਲਾ ਛਿਪਾਕੀ, ਦਾਇਆ ਦੁਆਂਕੜੇ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ, ਕਿਣਮਿਣ ਕਾਣੀ, ਕੌਣ ਕਣੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮੱਛੀ, ਲੱਕੜ ਕਾਟ, ਅੰਨਾ ਝੋਟਾ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਪਿੱਠੂ, ਪਿੱਛੂ ਪਿਚਕਾ ਬੱਕਰੀ, ਅੱਡੀ ਛੜੱਪਾ, ਕੁੱਕਾ ਕਾਂਗੜੇ, ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਭੀਜੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਗਾਮਾ, ਗੁੰਗਾ, ਬਹਿਰਦੀਨ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਮਰਦਨਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਕੋਡੀ, ਗੁੰਗੀ ਕੋਡੀ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਪੱਕੀ ਕਬੱਡੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੋਚੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਤੇ ਲੱਲੇ। ਖਿੱਦੇ ਖੁੰਡੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਤੇ ਲੱਲੇ ਰੋਚਕ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਖਿੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ? ਹਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਲੂਣ ਅਤੇ ਲੱਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮੋਏ ਹਨ। ਲੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ 3-3, 4-4 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ 3-3, 4 ਇੰਚ ਲੰਬੇ, ਚੌੜੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਟੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਦਾਈ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਿੱਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁੰਡਾ ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਦਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਗਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿੱਦੋ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਲੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਈ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਡੀ ਛੜੱਪਾ ਜਾਂ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ। ਅੱਡੀ ਛੜੱਪਾ ਜਾਂ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੌੜਨ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ। ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। 4-4 5-5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੱਕ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਧ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੱਕ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਲਜੁਲ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਟੋਲੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ ਕਿ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਟੋਲੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੱਕ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡੰਡ ਪਲੰਗੜਾ। ਡੰਡ ਪਲੰਗੜਾ ਪੀਲ ਪਲੰਗਣ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਬੋੜ ਦੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੇਠ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਕੇ ਦਾਈ ਬਣਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਹੇਠੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੰਡਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੂਮਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ। ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਰੁੱਤੇ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੁਆਰੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਟਪੂਸੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦਾਈ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਛੂਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 25-30 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਮ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਚਿੰਚੜਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਟ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਈ ਕਿੱਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੜ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦਾਈ ਉਸੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਲੂਣ ਮਿਨਾਣੀ, ਕੁੱਕੜ ਕਾਂਗੜੇ, ਟਿਬਲਾ ਟਿਬਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰੋਚਕ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। 12 ਠੀਕਰੀ, 12 ਟਾਣੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ, ਚੌਪੜ, ਤਾਸ਼, ਬੋੜ, ਖੂਹ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਆਦਿ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ
ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੂਹਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਆ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।